Ma'am, your audio is off, so unable to listen your voice. You're not audible. Hello. Yes, yes, सॉरी परत मी रिलॉग इन केलं ना सो त्याच्यामुळे झालंय. ओके दिसतंय पीपीटी सगळ्यांना. yes. Yes, ma'am. Okay, great. Okay, so just to revise what we had done last time. Okay, this was our first slide. Then we had just discussed what will be there in our total discussion, right? Basic communication and all. Then we have seen what is communication is. I hope my sound is not Yes, echoing, right? echoing, ma'am. Yes, ma'am. It's Uh, echoing. I think you have to, if you are using mobile device, please mute from laptop, so it will not echo. Not actually. Okay, what I'll do is I'll off the camera because I guess it's not working in that way. Now it's echoing. Yes, No, yes. ma'am. No, no. Okay, great. Sorry, then camera doesn't work. Okay, so communication we have seen the definition part and we have done this activity last time. Then we have gone through the objectives of communication. I hope you all remember, right? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Recall. Ma'am, could you recall this? Actually, this is my first lecture. Who is this? Advait? Yes, yes. You didn't. You were absent last time. Yes, yes. Okay. So could anybody help me in recalling all these things? Neha. Yes, ma'am. Yes. So can you just help me out? What Yes, were I the can try. objectives? Yes. Okay, should I start with objective of communication? Yes. You have to start with the objectives. Just a minute. So I think, ma'am, I'll try to explain in my language instead of. Yes. Yes. Sure. It's okay, right? Yeah. 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 Okay. So I mean, it should be a two-way communication. It should always be a two-way communication, Mm-hmm. and the language should not be a barrier. Mm-hmm. It should be easy to understand to each other, Yes. and what we can say, or group efforts are important Mm-hmm. for this. Correct. So everywhere for all this purpose you need communication. Advait, are you getting points? Yes, yes. Right? So wherever you want to work in a group, you want to motivate someone, you have to do the cooperation work. I mean, you have to work together. You need a job satisfaction. All this purpose, communication is an important factor. So every time you need a good communication to solve the purpose of all these things. So this is what has been mentioned in the objectives, where in your organization you can avoid spreading of misinformation, rumors, gossips, so that can release the emotional tension also within the colleagues. Then to prepare for a change by giving them necessary information in advance, to encourage ideas, suggestions. So whichever point you take from this all 5 points, everywhere communication is the basic requirement, and that is the role of having good communication. So कम्युनिकेशन म्हणजे कसं असतं, तुमची त्या लँग्वेजवर कमांड पाहिजे. मग तुम्ही इंग्लिशमध्ये बोलताय तर यू शुड हॅव अ कमांड. यू शुड नो हाऊ टू मॉड्युलेट द टोन. यू शुड नो हाऊ टू यूज करेक्ट वर्ड्स सो दॅट दे विल क्रिएट दीज इम्पॅक्ट जे इथे दिसत आहेत ते तुम्हाला. ग्रुपचे एफर्ट्स, मोटिवेशन, कोऑपरेशन, हे सगळं तेव्हा इम्पॅक्ट दिसून येतो. सो दॅट इज व्हॉट वी हॅव सीन इन द ऑब्जेक्टिव्ह. Next topic, I mean the next heading was elements of communication. Okay, elements म्हणजे थोडक्यात प्रोसेस आहे. Communication, how does it work? So there is a sender who is sending a message. His message is getting encoded. It is sent through certain channel
letter, email, mobile phone, anything, whichever the channel is. It goes to the receiver. Receiver will decode the message. Once he reads the message, he will interpret the message. After interpretation, he will give his feedback. That is your reply, right? That reply is again encoded and it goes to the sender and it is decoded. So ही सगळी प्रोसेस होत असते. ओके. त्याच्यामध्ये एक फॅक्टर असतो नॉईजचा, म्हणजे बॅरियर्सचा. तो बॅरियर्सचा एक स्पेशल पॉइंटच आहे आपला, जो आपण एंडला डिस्कस करणार आहे. सो म्हणून मी तो जास्त डिटेलमध्ये घेतला नाही का. सो हे असं डायग्रामॅटिक प्रेझेंटेशन आहे. सो दिस इज व्हॉट कम्युनिकेशन प्रोसेस इज. ओके. हा सेंडर आहे, तो एनकोड करतो, चॅनल थ्रू जातो, मग तो डिकोड होतो, मग रेसिपियंट कडे जातो, मग त्याचा फीडबॅक येतो की ती गोष्ट येस म्हणायची, नो म्हणायची, करायची नाही करायची, मग ती इनकोड होते, परत ती इकडे डिकोड होऊन ती रिसीव्ह होते. सो कम्युनिकेशनचा हा सगळा प्रोसेस असतो. ओके. हेच त्याच्यासाठी मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल पण दिलं होतं की हाऊ दिस कलिग ही थिंक्स की दिस पर्सन हॅज स्क्रीम्ड ऑन मी, सो आय शुड ऍटलीस्ट टेल हिम की आय डिडंट लाईक युअर बिहेवियर. म्हणून तो काय ठरवतो, फेस टू फेस बोलण्याऐवजी तो कुठला चॅनल वापरतो, ईमेलचा. तो म्हणतो मी ईमेल थ्रू त्याला मेसेज करतो. मग तो काय त्याला लिहितो की तू ओरडला म्हणून मला कस तरी झालं, पण ओके, मला माहिती की आपण फ्युचरमध्ये चांगलं काम करू. आता त्याचं इंटेन्शन चांगलं आहे, त्यांनी तो मेल पाठवला, तो मेल ह्यांनी रिसिव्ह केला, पण रिसिव्ह केल्यानंतर काय झालं, ह्यांनी मेल उघडला, म्हणजे तो आता डिकोड करतोय. डिकोडिंग मध्ये त्यांनी हे सगळं वाचलं. हे वाचल्यानंतर तो काय म्हणतोय, आता त्याचं इंटरप्रिटेशन सुरू झालं की हा, मी माझं टेम्पर गेलं जरा, मी जास्तच बोललो, पण हे तर तो मला समोर पण बोलू शकला आता. मग वाय डीड ही सेंड मी एन ईमेल. मग त्यांनी ईमेल पाठवला कारण त्याला कुठेतरी त्याचा रेकॉर्ड ठेवायचा, म्हणून त्यांनी हे केलं. मग त्याचं जे इंटरप्रिटेशन होतं दॅट वॉज रॉंग. नाव बिकॉज ऑफ द रॉंग इंटरप्रिटेशन ही इज गिव्हिंग अ रॉंग फीडबॅक. आलं लक्षात. सो कम्युनिकेशन साठी हे पण महत्वाचं असतं की यू चूज द प्रॉपर चॅनल of communication. So whichever the channel is, it should be a proper channel. तरच तुमचं communication right way ने तिकडे receive होतं. Otherwise it will not received in the correct way. Okay. आता what is importance of communication in management. आता हे जे मी टॉपिक्स टाकलेत ना हेडिंग, तर ते तुमच्या सिलेबस प्रमाणे. ओके. सो थोडंसं तुम्हाला इकडे तिकडे वाटेल, बट एव्हरीथिंग इज फायनली द सेम. ठीक आहे. सो ते कन्फ्युजन करू नका. सो दिस इज कम्युनिकेशन मॅनेजमेंट. म्हणजे कुठल्याही मॅनेजरला, कुठल्याही व्यक्तीला ऍक्च्युली कम्युनिकेशन कुठे कुठे लागतं, डिसिजन बनवायला किंवा डिसिजन मेकिंग, प्लॅनिंग, स्मूथ वर्किंग ऑफ ऑर्गनायझेशन, हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन, इफेक्टिव्ह कंट्रोल, जॉब सॅटिस्फॅक्शन, रिलेशन्स आर डेव्हलप्ड. यू ऑल अग्री टू ऑल दिस पॉइंट्स. देर इज नथिंग लाईक की हे असं कसं होतं मॅम, राईट. आणि हे आपण डिस्कस केलंय. So Advait, you just go through it. If you have any difficulty, just let me know. Okay. Okay, ma'am. It is self-explanatory. It is nothing that difficult to understand. Okay. Now Okay, I here, thought lots of session I missed, so that's why. nah, it was first session that day. This is second session we are having. Okay. Doesn't matter. Okay. So that is not an issue, Advait, or anybody else. If anytime you want something to be explained back, we can always go and do it. Okay. Now here we were, Advait. So we have to start from here today. So need of communication skills for manager. आता इथे काय केलंय, स्पेसिफिकली त्यांचा फोकस, बिकॉज यू आर MBA स्टुडंट्स, त्यांचा फोकस तुमच्या मॅनेजरल रोल वरती जास्त आहे सिलेबस मध्ये. सो इथे ते मॅनेजर साठी कम्युनिकेशन का महत्वाचं आहे त्याचे एक पॉइंट डिस्क्राईब केलाय. आता सगळ्यात फर्स्ट पॉइंट येतो, तुम्हाला फीडबॅक्स द्यायला लागतात. ओके. यू हॅव टू गिव्ह अ फीडबॅक टू एम्प्लॉय. आता काल नेहानी तिचा, नेहाच होती ना ग, तू सिमेंट्स मध्ये काम करते. हो मॅम. हा, तर शी हॅज गिव्हन हर म्हणजे तिने तिचा एक फीडबॅक दिल्याचा एक्सपिरियन्स सांगितला. अजून एक कोणतरी होतं, त्यांनी एक्सपिरियन्स सांगितला की मॅम मी चांगला फीडबॅक दिला म्हणून त्या व्यक्तीचं चांगलं झालं, त्यांचं चांगलं प्रमोशन झालं, राईट. सो वी गिव्ह फीडबॅक इन बोथ द वेज. आता तुम्ही जेव्हा एखाद्या कंपनीत मॅनेजर म्हणून काम करता किंवा यू आर ॲट द लेवल वेअर यू हॅव पीपल वर्किंग अंडर यू, सो यू हॅव टू बी व्हेरी रेस्पॉन्सिबल when you are writing a feedback about someone. Okay. So you don't have to just write something that you felt. You have to be genuinely true
टू व्हॉट एव्हर यू आर मेन्शनिंग, कारण तुमच्या त्या रायटिंग वरती त्या व्यक्तीचं प्रमोशन, त्या व्यक्तीला मिळणारी इन्क्रीमेंट हे सगळं डिपेंड असतं. सो यू शुड नो हाऊ टू गिव्ह द फीडबॅक्स. फीडबॅक्स नेहमी पॉझिटिव्ह आणि एनकरेजिंग असावं. जरी तुम्ही त्याच्या निगेटिव्ह गोष्टी सांगत असल्या तरी कधीच ते निगेटिव्ह फीडबॅक्स देऊन दुसऱ्याला डिस्करेज करणारे आपले फीडबॅक्स नसावे. राईट. So always make it a point that you should always give good feedbacks. Okay, so this is how you should write the feedback for your employees. Now being a manager, you will be writing for your people who are working under you, right? So तो फीडबॅक कसा पाहिजे की आधी चांगल्या गोष्टी लिहायच्या. कधी पण फीडबॅक कसा लिहिला जातो, फर्स्ट यू मेन्शन ऑल पॉझिटिव्ह ट्रेट्स पर्टिक्युलरली दॅट पर्सन हॅज, देन you start writing about the problems or the negative things that person carries, and then provide the solution, right? So ultimately at the conclusion you should give ki okay, possibly the person may need more time, possibly he needs more training about this particular thing, but just don't write bluntly ki he's not good at working, worst person, worst in behavior, worst in this, worst in, हे असे वर्डिंग्स आहे ना, हे निगेटिव्ह वर्डिंग्स असतात. आणि मॅनेजरनी कायम पॉझिटिव्ह वर्डिंग वापरले पाहिजे. निगेटिव्ह गोष्ट पण तुम्हाला पॉझिटिव्हली बोलता आली पाहिजे, आणि हेच कम्युनिकेशन तुमच्यात तुम्हाला डेव्हलप करायचे. लक्षात ठेवा. आपण घरात एखादं छोटं मुलं असतं, ते चुका करतं, राईट. तुम्ही जर त्याला सारखं हे म्हटला तू असंच करतो, तुला हेच येत नाही, तुला तेच येत नाही, तुला हे पण जमत नाही, तुला ते पण जमत नाही, तर तो मुलगा डिस्करेजच होणार आहे. तो आयुष्यात थोड्या वेळाने असा विचार करणार आहे की मला काहीच येत नाही. पण तेच जर तुम्ही असं म्हटलं की अरे तू हे हे किती छान करतोस, मग ह्या गोष्टी पण कर ना, ह्या गोष्टी अजून तू छान करू शकशील, अशा पद्धतीने जेव्हा बोलतो तेव्हा तो एनकरेज होऊन त्या गोष्टी करायला घेतो. हेच नॅक तुम्हाला शिकायचे ऍज अ मॅनेजर. ओके. सो हे तुमच्या कम्युनिकेशन मध्ये आणा, तुमच्या घरामध्ये आणा. तुम्हाला क्रिटिसिझम पॉझिटिव्हली करायचे, निगेटिव्हली नाही. लक्षात ठेवा. सो फीडबॅक देताना तो पॉझिटिव्ह एनकरेजिंग असावा अँड नॉट टू डिस्करेज समवन. हे पहिला गोष्ट लक्षात ठेवा, कारण मॅनेजर असल्यावर तुम्हाला रेग्युलरली फीडबॅक्स द्यायला लागतात. रेग्युलरली स्टाफ बद्दल, त्यांच्या डेव्हलपमेंट बद्दल, त्यांचं कसं चाललंय परफॉर्मन्स बद्दल, अँड दॅट इज युअर मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी. Okay. Second is relationships with other departments. Because you can communicate well, असं नसतं की माझं मीच डिपार्टमेंट बघणार, मला कोणाशी काही घेणं देणं नाही. नॉर्मली एव्हरीथिंग इज रिलेटेड टू अदर डिपार्टमेंट्स. तुम्हाला एका डिपार्टमेंट मधनं दुसऱ्या डिपार्टमेंटशी काम लागतं. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही सगळे काम करताय आणि तुम्हाला टेक्निकल डिपार्टमेंट कडनं काही हेल्प पाहिजे, तुम्हाला काही सिस्टम्सचा प्रॉब्लेम येतोय, तुम्हाला काही रिपोर्ट्स बनवताना इश्यूज येत आहेत, इंटरनेटचा प्रॉब्लेम येतोय, तर तुम्हाला टेक्निकल टीमला मदत घ्यायला लागणार. मग अशा वेळेस ऍज अ मॅनेजर तुम्ही सगळ्यांशी कम्युनिकेट करत राहायला पाहिजे. आपल्याला एक माहिती ना तुम्हाला, आपण जनरल आपल्या बिहेवियर मध्ये पण हे वागणं ठेवतो बघा, की सगळ्यांशी बोलून चालून राहतो, भले त्या व्यक्तीशी आपला डायरेक्ट काही कामाचा संबंध नसतो. असतं की नाही हे ऍटिट्यूड आपलं, की लोकांशी बोलायचं, की माहितीये की ठीक आहे माझा या व्यक्तीचा काही संबंध नाहीये, मला काही ह्याच्याकडनं कधी काम लागणार नाही, पण आपण बोलून चालून राहतो की कधी काही लागलं तर मला त्याला म्हणता आलं पाहिजे की बाबा मला मदत करशील का. Isn't it? So ते ऍटिट्यूड आणा. मला कोणाची गरज नाही, मला घेणं देणं नाही, आय एम सेल्फ इंडिपेंडेंट, असं वागणं योग्य नाही. इट इज नॉट ऍक्सेप्टेड इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, because everything is interdependent. Every department is dependent on each other. So you have to deal with everybody in the other departments also. आणि हेच मॅनेजरच्या हातात असतं. ज्या टीमचा मॅनेजर चांगला असतो, जो इतर डिपार्टमेंटशी बोलत असतो, त्या टीमला सपोर्ट पण चांगला मिळतो दुसऱ्या डिपार्टमेंट्स कडनं. तर हे खूपसं मॅनेजरच्या हातातला रोल असतो. सो ही शुड बी व्हेरी एक्सलेंट इन मेंटेनिंग द रिलेशनशिप्स विथ अदर डिपार्टमेंट्स. Okay, it helps to build trust, enables them to work towards achieving a common goal. म्हणजे तेच, तुम्हाला इश्यू आला तर ते येऊन तुम्हाला पटकन मदत करतात, हे करतात. पण एखाद्या डिपार्टमेंटचा मॅनेजर ऍटिट्यूड वाला असेल ना, की ती लोक तेव्हा ऍटिट्यूड दाखवतात. जेव्हा त्यांचा वेळ येते ना तेव्हा ती ऍटिट्यूड दाखवतात, मला आज वेळ नाही, मी आज नाही येणार, उद्या येतो, सांगा तुमच्या मॅनेजरला, मला इथे भरपूर काम आहेत, मला नाही जमणार यायला, असे रिझन्स देतात आणि पाहिजे तेव्हा ते अपिअर होत नाहीत. अँड दे विल नॉट हेल्प यू. आणि हे होतं बरं का, कॉर्पोरेट्स मध्ये या गोष्टी ऍक्च्युली होतात.
So it is really very important that you should be able to manage the relationship with the different departments. तिसरी गोष्ट जी सगळ्यात महत्वाची असते आणि जी मॅनेजरला डेव्हलप करायची असते ती म्हणजे कॉन्फ्लिक्ट मॅनेजमेंट. आता मला सांगा, तुमच्यामध्ये किती जणांनी आपल्या मित्रमैत्रिणींचे भांडणं सोडवले, किंवा घरात किंवा भाऊ बहिणीमध्ये किंवा ह्याच्यात खरे खरे भांडणं, असं तात्पुरत्याचं सुटू नाही म्हणायचं. ऍक्च्युली भांडणं झाली, दे वर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स, मग बरेच दिवस झाले, नथिंग वॉज वर्किंग आउट, सो फायनली यू डिसाइडेड की ओके मी स्टेप इन करतो किंवा करते आणि त्यांचं सगळं तुम्ही सॉर्ट आउट करून घेतलं. असं एनीबडी हॅज टूक द इनिशिएटिव्ह तुमच्यापैकी? I did in my organization. हु इज दिस? नाव Advait. सांग. Advait. Advait. Where you are working, Advait? Yes, yes. Where? As a tester at a global. Okay. Anybody else? We'll talk to you back, Advait. Okay, let me first know how many of them have done this. Abhishek, Ajay, speak up, guys. Come on. Akshata, Akshaya, Yes, ma'am. Ankur. कोण बोलतंय? अक्षता आहे का? हो मॅम. हा बोल अक्षता, कितीदा भांडणं सोडवली सगळ्यांची? का तूच भांडती सगळ्यांसोबत? नाही मॅम. मग सोडवलीयस कधी भांडणं? सोडवली म्हणजे असं नाही, पण सजेशन दिले. ओके, तुमचं तुम्ही ऐकायचं तर ऐका, नाही तर आवडत असं ना. हा. चैतन्य, दीपाली. चैतन्य आहे का? फिनी आहे ना मॅम? मग बोला ना बाळा, किती वेळ लावायचा? मित्रांची भांडणं सोडवली आहे, बरोबर. हे ना, हे भांडणं सोडवणं, मध्ये येऊन लोकांना दोन्ही बाजूनी समजवणं, ह्याच्यातच तुम्ही हे कॉन्फ्लिक्ट रेझोल्युशन शिकता. माहितीये, आपल्या डे टू डे लाईफ मध्येच आपण इतके सारे ट्रेट्स आपल्यामध्ये आणतो की आपल्याला माहित पण नसतं की ह्या गोष्टी आपल्यात आहेत. ह्यातूनच तुम्ही कॉन्फ्लिक्टचं कसं, कॉन्फ्लिक्ट म्हणजे भांडणं कशी सोडवायची हे मॅनेजरला खूप मोठ्या लेवलला काम करायला लागतं. लक्षात ठेवा, जितकी डोकी, जेवढी मोठी टीम तुमच्या अंडर, तेवढी डोकेदुखी असते. आता जे जॉब करतात, आपला अद्वैत तुझा काय एक्सपिरियन्स आहे सांग. मॅम ऍक्च्युली क्लायंट सोबत कम्युनिकेशन चालत होतं. आम्ही 3 जण प्रोजेक्ट हँडल करतो. सो माझे 2 सिनियर आहेत. सो क्लायंट सोबत मिसकम्युनिकेशन झालेलं आणि एक्झॅक्ट काय बोलायचं ते माहित नव्हतं. सो त्यांचं फार भांडण झालेलं. सो त्यावेळेस मी म्हटलं की आपण असा मेल करूया. सो आणि त्यांचं भांडण नो रिझन होतं त्याच्यावर. सो असं त्यांना भांडण नो रिझन नसतं. काय असतं माहितीये का, प्रत्येक आर्ग्युमेंटला इगोवर घेतलं जातं. येस एक्झॅक्टली तसंच काहीतरी झालं. एक्झॅक्टली, प्रत्येक आर्ग्युमेंटला इगोवर घेतलं जातं आणि इगो आला की संपलं. इगो आला की लोकांची विचार करायची बुद्धी संपते आणि ते फक्त मी किती पॉवरफुल अँड सुपिरियर एवढंच दाखवण्यामध्ये ते पळत असतात त्या आर्ग्युमेंट मध्ये. सो इट हॅपन्स. पण ऍज अ मॅनेजर तुम्हाला ना कॉन्शियसली विचार करायला लागतो, दोन्ही बाजू ऐकून घ्यायला लागतात आणि मग एक प्रॉपर डिसिजन द्यायला लागतो. लक्षात ठेवा, नाहीतर आपला चैतन्य असायचा मॅनेजर कुठल्या टीमचा आणि दीपाली आणि फिनी मध्ये भांडण झालं तर त्याचं की फिनी माझा चांगला फ्रेंड आहे, तर मग ते दीपालीला उगाचच आपलं म्हणत राहायचं, तूच चुकली, तूच चुकली, तूच चुकली, फिनीचं काही चुकलेलं नाही. तर दिस इज नॉट गुड फॉर युअर टीम ऍटमॉस्फिअर. लक्षात ठेवा, मॅनेजरनी कधीच बायस राहायचं नाही, त्यांनी कोणाच्याच फेवर मध्ये कधी राहायचं नसतं. जेव्हा अशा गोष्टी होतात, ही शुड बी व्हेरी ट्रू अँड स्ट्रेट टुवर्ड्स द कन्क्लुजन की हे असेल, हे असेल, तुझंही चुकलं, ह्याचंही चुकलं. सो कॉन्फ्लिक्ट रेझोल्युशन आपल्याला आलंच पाहिजे. माझा नवरा कॉग्निझन मध्ये मॅनेजर होता आणि बऱ्याचदा ही हॅज फेस दिस
प्रॉब्लेम की त्याच्या अंडरच्या टीम मध्ये बरेच अशा गोष्टी व्हायच्या. कोण एक म्हटलं की दुसरा त्याला काहीतरी वेगळंच बोलायचं आणि त्यांच्यात मग इगोज यायची आणि सारखी भांडणं. म्हणजे त्याचा निम्मा दिवस ती भांडणं सोडवण्यातच जायचा, निम्मा दिवस त्या लोकांचं काउन्सिलिंग करण्यातच जायचा. सो हे इश्यूज खूप होते. अँड त्याच्यामुळे कॉन्फ्लिक्ट मॅनेजमेंट ही आली पाहिजे आपल्याला. बऱ्याचदा काय होतं माहितीये, लोकांना येत नाही. लोक एक तर काय करतात, मी जिथे म्हणजे माझे काही फ्रेंड्स आहेत ना, त्या पण कशा करतात माहितीये, जाऊ दे बाई, ते कोण त्यांच्यात पडेल, इथे माझंच मला खूप आहे आणि त्याच्यात पडून काय करू, जाऊ दे, त्यांना काय करायचं ते करू दे, रिपोर्ट नीट नाही झाला की मी देणार सांगून बॉसला की ते दोघं नीट करत नाही, मला तुम्ही काही बोलू नका म्हणून. तर मॅनेजरचा हा रोल नसतो. मॅनेजरचा रोल काय असतो, एकाला बाजूला घे, आधी त्याच्याशी बोल, दुसऱ्याला बाजूला घे, मग त्याच्याशी बोल, मग दोघांना समोरासमोर बसवा आणि गोष्टी रिझॉल्व्ह करून टाक. हे आलं पाहिजे आपल्याला. आणि हे तुमच्या पर्सनल लाईफ मध्ये पण ठेवा. कधी घरात कोणाशी वाद झाले, कधी आपल्या फॅमिलीत काही प्रॉब्लेम्स असतील किंवा आपल्या फ्रेंड्स मध्ये इश्यूज असतील, तर टेक स्टेप अप and you have to listen to both the things and try to make a solid conclusion out of it, right? याने तुम्ही तुमच्यातले हे ट्रेड्स बाहेर आणताय, कॉन्फ्लिक्ट रेझोल्युशनचे. आणि आज नाही पण उद्या मॅनेजर MBA कम्प्लीट झाल्यावर जेव्हा या जॉबला जाल ना, तेव्हा तुम्हाला माझी आठवण येईल की मॅम म्हणत होत्या ते खरंच बरोबर आहे, माझा निम्मा वेळ तर यांचं हे सांभाळण्यातच जातो. ओके, सो देन फोर्थ इज मॅनेजिंग परफॉर्मन्सेस. ओके, तुम्हाला एम्प्लॉईजचे परफॉर्मन्स मॅनेज करायला लागतात. म्हणजे ते कसं होतं की ओके, मॅनेजर्स कॅन हेल्प एम्प्लॉईज टू मॅनेज देअर परफॉर्मन्स फॉर अप्रेझल्स म्हणजे प्रमोशन्स. तुम्हाला जे प्रमोशन्स मिळतात, हे होतात, ते तुमच्या परफॉर्मन्स बेस्ड असतात. आता कॉर्पोरेटचं कल्चर कसं असतं ना, दोज आर वर्किंग, नेहा, अद्वैत, त्यांना माहित असेल की तुमच्याबद्दलचा फीडबॅक कलेक्ट केला जातो. तो सगळ्यात पहिला तुमच्या मॅनेजरकडनं येतो की तुमचं बिहेवियर कसं आहे, तुम्ही कामाला कसे आहात, तुम्ही सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित करता का, तुम्ही टीम मध्ये काम करू शकता का, आणि त्याप्रमाणे ते तुम्हाला तुमचं वरती रिपोर्टिंग होतं HR कडे आणि त्याप्रमाणे तुम्हाला अप्रेझल दिलं जातं. म्हणजे तुम्हाला कुठल्या प्रमोशनच्या ग्रेड मध्ये बसवायचं तसं ते बसवतात आणि ज्या प्रमोशनचा ग्रेड असतो त्याप्रमाणे तुमची सॅलरी मध्ये इन्क्रीमेंट होते अप्रेझलमुळे, किंवा तुम्हाला नवीन पोस्ट दिली जाते. सो असं नॉर्मली कॉर्पोरेटची प्रोसिजर असते. मग ह्याच्यामध्ये काय असतं, तुम्हाला एखादा एम्प्लॉई तुमच्या अंडर काम करतोय, तुम्हाला दिसतंय की तो हार्डवर्क करतोय, पण त्याचं आउटपुट येत नाही. म्हणजे तो नुसतं गाढव काम केल्यासारखं करतोय की रात्र बसतो, हे करत नाही. मग तुम्हाला काय करायचंय की त्याला बसून समजवायचंय की बाबा तू करतो खूप, पण तू प्लॅनिंग नीट करत नाहीये किंवा तू व्यवस्थित वेळेचा यूज करत नाही, त्याच्यामुळे तुला उगाचच जास्त बसून काम करायला लागतंय. and you have to guide that person to increase his productivity, right, to manage their performances. एखादा असेल ज्याच्यात बिहेवियरल इश्यूज असतात, एखाद्या एम्प्लॉई मध्ये असं असतं की त्याच्यात बाकीच्यांशी पटतच नसतं, तो कधी कोणाशी नीट बोलतच नसतो, मग त्याच्याबद्दल कंप्लेंट्स येत असतात, तर लगेच कंप्लेंट नाही करायची वरती. ऍज अ मॅनेजर तुम्ही आधी त्या व्यक्तीचं काउन्सिलिंग करायचं असतं. यू हॅव टू सिट अँड टॉक विथ हिम, यू हॅव टू मेक हिम रिअलाइज की त्याच्या वागण्यामुळे या गोष्टी होत आहेत, आणि मग त्याच्यानंतर तुम्ही त्याच्यामध्ये त्याला एक इम्प्रुव्हमेंटला स्कोप द्यायचा. आणि मग त्याच्या इम्प्रुव्हमेंट होत असतील तर यू हॅव टू अप्रिशिएट हिम अँड देन मोटिवेट हिम फॉर फर्दर इम्प्रुव्हमेंट. मॅनेजरचं हे काम असतं. नंतर बिल्डिंग टीम्स. ओके, मॅनेजर कॅन यूज देअर कम्युनिकेशन स्किल्स टू सेट रूल्स, define employee roles, encourage employees to take their own decisions. बिल्डिंग टीम बिल्ड कशी होते, जेव्हा टीमला सगळं माहितीये की मला काय काम करायचं, राईट. तुम्ही हळूहळू तुमच्या टीम मेंबर्सला इंडिपेंडेंट बनवताय, हळूहळू त्यांना त्यांच्या कामामध्ये जम बसवायला मदत करताय आणि मग हळूहळू ते रेस्पॉन्सिबिलिटीज घ्यायला सुरुवात करतात. सो अशी टीम बिल्ड होते. ओके, सो रूल्स असतात, ते रूल्स आधी समजवायला लागतात, त्या रूल्स प्रमाणे काम करून घ्यायला लागतं. नाहीतर जो होईल तो, आता सपोज आपली ही नेहा सिमेंट्स मध्ये काम करते, उद्या ती इथून MBA कम्प्लीट केल्यावर तिला XYZ दुसऱ्या कंपनीत जॉब मिळाला, पण तिला सिमेंट्स मध्ये काम करायची प्रोसिजर ती सवय लागली,
फॉर एक्झाम्पल, राईट. तर ती काय करते, नवीन सिस्टम मध्ये गेले तरी ती सिस्टम ह्या सिस्टम प्रमाणे चेंज करायला बघते, कारण ती त्या सिस्टम मध्ये युज टू झाली आहे. मग ती तिथे सजेशन्स देते की आपण असं करायचं का, आपण तसं करायचं का. पण सगळीच्या सगळी सिस्टम चेंज करणं ह्याला ऑर्गनायझेशनला चालत नाही, राईट. दे कांट डू दॅट. मग अशा वेळेस मॅनेजरनी स्टेप अप व्हायचं आणि त्यांनी तिला इथले रूल समजवायचे आणि तिला ह्या रूल प्रमाणे मोल्ड व्हायला लावायचं. हे मॅनेजरचं काम असतं. ओके. एम्प्लॉईला त्यांचे एक्झॅक्ट रोल पाहिजे. तू हे काम करणार आहे म्हणजे हेच काम करणार आहे. तू इकडे तिकडे पळायचं नाही, तू ह्याच्या त्याच्या मागे जायचं नाही. तुला हा सेट ऑफ काम दिले, तू ह्याच सेट ऑफ कामामध्ये मला दिसलेला पाहिजे. हे खूप गरजेचं असतं. नाहीतर लोक इकडं तिकडं उड्या मारत बसतात अँड टेक देअर ओन डिसिजन, राईट. काही डिसिजन्सला तुम्ही त्यांना मोटिवेट केलं पाहिजे. नाहीतर काय होतं, तुम्ही तुमच्यावर खूप डिपेंडन्सी करून ठेवली ना, तर इफ any day suddenly you took the leave, you are not there because of health issue or because of some personal problems, you are not in the office for 3 to 4 days, तर अशा वेळेस ही लोक कामच पुढे नेऊ शकत नाही, कारण तुम्ही त्यांना तुमच्यावर डिपेंडेंट करून ठेवलंय आणि तुम्ही त्यांना इंडिपेंडन्स होऊ देत नाही. अँड दॅट इज अ मेन रिझन की ते लोक पुढे काम सरकवतच नाही. मग इथे मॅनेजरल रोल मध्ये कुठेतरी कमी पडतो आपण, राईट. सो हे बेसिक रोल्स आहेत मॅनेजरचे की जे एखाद्या ऑर्गनायझेशनला लागत असतात. मग जेव्हा तुमचे प्रमोशन्स होतात ना, जसं फॉर एक्झाम्पल मे बी आता MBA झाल्या झाल्या तुम्हाला लगेच मॅनेजरच्या रोलवर नाही घेतलं, तुम्हाला आधी सांगितलं की तुम्ही इनिशियली 1-2 वर्ष काम करा आणि मग आम्ही तुम्हाला प्रमोट करतो. तर त्या इनिशियल रोलमध्ये तुमच्याबद्दल काय ऑब्झर्वेशन चाललेलं असतं माहितीये लोकांचं. पहिली गोष्ट, MBA स्टुडंट आहे, मॅनेजर आहे, सगळ्यात पहिले लागतं तुम्ही टीम मध्ये काम कसं करता. ओके. दुसरं ते बघतात तू सगळ्यांशी बोलून चालून आहे की नाही टीम मध्ये. म्हणजे आत्ताही बिना मॅनेजर असताना ऍज अ एम्प्लॉई तू सगळ्यांशी बोलतो की नाही, का तू ठराविक 2 जणांशी बोलतो, बाकी कोणाशी हे करत नाही. तिसरी गोष्ट, तू रेस्पॉन्सिबिलिटीनी किती काम करतोय, स्वतः पुढे होऊन किती गोष्टी घेतोयस की हा सर मी हे रोल करतो, मी ह्या गोष्टी सबमिट करून देतो आणि तू पुढे पुढे येऊन करतोय, राईट. चौथी गोष्ट, तुमचं कम्युनिकेशन, की तुम्ही इतरांशी बोलताना कसं बोलताय. तुमच्या कम्युनिकेशन, रायटिंग कम्युनिकेशन, स्पीकिंग कम्युनिकेशन, हाऊ इम्पॅक्टफुल इट इज, ह्या गोष्टी ऑब्झर्व होतात आणि तेव्हा तो व्यक्ती प्रमोट होतो ह्याच्यावर. तर तुमचं बिहेवियर, तुमचं टीम वर्क हे खूप महत्वाचं असतं, लक्षात ठेवा तुमच्या मॅनेजरल पोस्टसाठी, म्हणजे प्रमोट होण्यासाठी सुद्धा. तर आतापासून स्वतःचं सेल्फ अनालिसिस करायचं की माझ्यात काही निगेटिव्ह ट्रेट्स आहेत का, आणि त्या पद्धतीने तुम्ही स्वतःला पॉझिटिव्हली मोल्ड करा. कारण जेव्हा MBA चा टॅग लागतो आणि जेव्हा तुमच्या नावावर MBA ची डिग्री येते ना, तेव्हा समोरच्याचे एक्सपेक्टेशन्स पण वाढलेले असतात तुमच्याकडनं, लक्षात ठेवा. मग तुम्ही कुठल्या तरी एखाद्या ग्रॅज्युएट सारखं वागलात की लोक म्हणतात अरे हा MBA वाटतो तरी का, राईट. असे लगेच तुमच्याबद्दल कमेंट्स येतात. यू हॅव टू रेज युअर स्टँडर्ड ऑफ थिंकिंग, राईट. स्टँडर्ड ऑफ डीलिंग विथ पीपल, यू हॅव टू रेज इट. स्टँडर्ड म्हणजे लगेच फॅन्सी आणि महाग महाग कपडे घालून हिंडायचं मी म्हणत नाहीये, राईट. नाहीतर जाल उद्या लगेच शॉपिंगला आणि मला शिव्या बसतील घरून की काय मॅडमनी सांगून ठेवलंय कुणाच ठाऊक, स्टँडर्ड ड्रेस करा म्हटलं की आणला रेब्यांचा गॉगल, आणलं महागडे महागडे शर्ट्स आणि पॅन्ट्स, असं नाही म्हणत मी, right. It is what I'm saying is raise your thinking standard, raise your standard of dealing with people. That is what they look into a manager. So ह्याच्या व्यतिरिक्त anybody has any role of manager as per your own experiences, giving feedback, developing relations, conflict resolution, then managing your performance of your employees and building the teams. ह्याच्या पलीकडे do you have any suggestion, anybody, especially those who are doing job? Anybody is manager right now? तुमच्यातलं कोणी जॉब करते आणि आत्ताच मॅनेजरचा पोस्ट हँडल करते असं कोणी आहे? संतोष आहे? संतोष? नो मॅम. मग कशाला ऑन केला? नो मॅम. म्यूट कर. हा. एनीबडी? नो. ओके.
So anything, any more input? If you could suggest something, Abhishek. अभिषेक, राहुल, अक्षया. अरे घाबरायचं नाही, बोला बिंदास. Finny, can you speak? Finny? Finny George. Are you there, Finny? शेख नाम है किसी का. आपका नाम क्या है शेख? जवेरिया क्या? कोमल. मयूरा. कम्युनिकेशनला एक प्रॉब्लेम असतो माहिती का तुम्हाला. टू वे जर नाही झालं, आपल्याला नेहाने आधीच सांगितलंय, टू वे कम्युनिकेशन नसेल तर कम्युनिकेशन होत नाही बाळांनो. असं गप्प बसून कसं शिकणार तुम्ही? थिअरॉटिकल शिकून कम्युनिकेशन येतं का? नाही येत. बोला ना मग प्लीज. ओमकार. Yes, ma'am, I'm there. Okay, Omkar. Any suggestions you have? Uh, Ma'am, as of for now, I do respect your point of view, and yes, I do agree. What all you, I'm also working and being an associate. I also think that what my manager does is on the right path. He's taking me as well with his guidance as Yeah, well. that's true. And one thing I will always like to guide you guys regarding your managerial role, that never feel yourself insecure, because now असे examples I have seen कि where if a person who is working under you in a group is smart, he's intelligent and he's performing very well, sometimes managers get insecure, and what they try to do is they try to avoid promoting such person, because they feel threatful कि ये मेरी जगह ले लेगा और इसको मेरी जगह पे बिठा देंगे क्या. तो वो क्या करते हैं कि they will try to show कि how bad the person is, या उसकी काम तो अच्छा है ना, तो उसका behavioral side निकालेंगे, उसकी ये बातें निकालेंगे, जिससे वो खुद insecure है. See, insecure होने की जरूरत नहीं है. अगर आप अच्छे मैनेजर हो तो आपका भी एसडीएम के लिए प्रमोशन होगा या सीनियर मैनेजर के लिए प्रमोशन होगा. तो प्रमोशंस आर देयर फॉर एवरीवन. लेकिन आप किसी एम्प्लॉय को इसलिए अच्छा रेटिंग नहीं दे रहे हो बिकॉज यू आर इनसिक्योर फॉर दैट. तो ये जो माइंडसेट है ये निकाल दो. एंड व्हाट यू कैन डू इज, आप खुद लर्निंग कभी लाइफ में बंद मत करो. आप मैनेजर बने इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब आता है, you know everything. It is not right. We are learning till on we are on our deathbed, right? हम जब the moment we are dying, even that time also we are learning something. So learning is a procedure which never ends. So कभी भी ये मत सोचो कि मैंने एमबीए किया मुझे सब आता है, मैंने ये किया मुझे सब आता है. तो अपने अंडर के लोगों से भी सीखो. अगर कोई किसी चीज में अच्छा है तो वो चीजें आप में लाओ, तो आप और बेहतर बनोगे. You will get better and better and better, and this will help you in your own promotions also, because in many corporates I am seeing this happening even today, right? खूप लोकांचे मी examples पाहिले. Even recently in one of the company, many of my friends have given resignation. There was heavy attrition just because of the bad manager. और एक proverb भी आपको पता होगा तो, कि people don't leave the organization but they leave the bad managers. पता है आपको? सुना है कभी? Yes, ma'am. हाँ, कि लोग कंपनी नहीं छोड़ते, लोग इसलिए जॉब छोड़ते क्योंकि उनके मैनेजर्स अच्छे नहीं होते, राइट?
So Yes, ma'am. हाँ, तो आपको एक अच्छे मैनेजर का एग्जाम्पल सेट करना है, ना की आपको यही चीजें फॉलो करनी आहे जब आप खुद मॅनेजर बनोगे. ते असतं ना, लग्न झाल्यावर लग्न जेव्हा आता मी एक सून आहे घरातली, तर मला आता सगळं वाटतं असं करतात तसं करतात, मी माझ्या सोनेला असं कधीच करणार नाही, तसं कधीच करणार नाही. आणि जेव्हा मी सासूच्या रोल मध्ये जाते तेव्हा मी तेच करते सगळं जे माझ्यासोबत झालेलं असतं, राईट. आणि माझ्या सुनेलाही त्याच्यातनच जायला लावते. मग काय पॉइंट राहिला तुमच्या लेसन लर्निंगचा मला सांगा. इजंट इट? सो लाईफ मध्ये नेहमी शिकत राहावं. शिकणं म्हणजे नुसत्या डिग्र्या घेणं नव्हे, रिअल लाईफ लेसन्स घ्या. आपल्या आजूबाजूला लोक कशी वागतात, त्याच्यातनं काय चांगलं आहे काय वाईट आहे, राईट. आणि त्याच्यातनं गोष्टी स्वतःमध्ये आणा ज्या चांगल्या गोष्टी आहेत. एखाद्याचं कम्युनिकेशन चांगलं आहे, आपलं कम्युनिकेशन सुधरा. एखादा रिपोर्ट रायटिंग मध्ये चांगलं आहे, तुमचं रायटिंग सुधरवा. एखादा खूप छान कन्व्हिन्सिंग पॉवर आहे, त्याच्यात पर्स्युएसिव्ह पॉवर्स खूप स्ट्रॉंग आहेत, तुमच्यामध्ये आणा. तुम्ही थोडं बोलायला लागा, तुम्ही थोडं पर्स्युएशन वाढवा. एव्हरीथिंग कॅन बी डन. एव्हरीथिंग इज अडॅप्टेबल. सो नथिंग इज लाईक हे जमणार नाही ते जमणार नाही. इट इज युअर माइंडसेट, राईट. इट इज ऑल इन युअर माइंड की हे होणार नाही ते होणार नाही. वन्स यू डिसाइड यू कॅन डू एनिथिंग इन दिस वर्ल्ड. So you can't, nobody can stop you from doing that. It is only your own thinking which is stopping you from achieving something, right? So मॅनेजर साठी हा एक मला सांगायचं होतं तुम्हाला, कारण मी खूप खूप एक्झाम्पल्स बघते आता. आणि काय इन्सिक्युअर व्हायचं, तुम्ही जर छान असाल तर तुम्ही दुसऱ्याला प्रमोट करा, तुमचं पण प्रमोशन होतात, right? So that doesn't mean ki they are going to ask you to step down and him giving that job opportunities. आणि कॉर्पोरेट मध्ये ना आजकाल एक माइंडसेट रेडी ठेवा, हे कल्चर आहे आजकाल, राईट. कोणाला कुठेही टाकतात, कोणाला कुठेही आणतात, त्यांचे प्रोजेक्ट गेले की काढतात, त्यांचे प्रोजेक्ट आले की परत बोलवतात, त्याच लोकांना परत फोन करत बसतात ज्यांना आता त्यांनी काढलेलं असतं प्रोजेक्ट गेला म्हणून. म्हणजे ते निर्लज्ज झाले तर तुम्ही निर्लज्ज बना ना. तुम्ही का छोट्या छोट्या गोष्टी माइंड करत बसता. यू ऑल्सो स्टार्ट लेट गोईंग द थिंग्स, राईट. ठीक आहे, एक गेला दुसरा मिळून जातो. सो हॅव दॅट पॉझिटिव्ह माइंडसेट. दिस माइंडसेट विल हेल्प यू टू प्रोग्रेस इन युअर लाईफ. अदरवाईज तर मग संपलाच. इतकी लोक, इतका केऑस, इतक्या गोष्टी असतात की तुम्ही जर स्वतःला मेंटली स्ट्रॉंग नाही ठेवलं ना बिंग अ मॅनेजर, तर पहिले तुमचंच प्रॉब्लेम सुरू होतात, तुमचंच काउन्सिलिंग करायला लागतं तिसऱ्याला, right? So this is what as a manager you have to develop. So develop the attitude, correct attitude, develop the correct communication. हे बेसिक नीड्स आहेत तुमच्या मॅनेजरल रोलच्या. सो एमबीए मध्ये तुम्ही टेक्निकल शिकाल, पण माझे सॉफ्ट स्किल्स तुम्हाला असं बनवतील. हाऊ टू बिकम अ गुड मॅनेजर, हाऊ टू डील विथ पीपल, हाऊ टू अंडरस्टँड द इमोशन्स, हाऊ टू टॉक अंडरस्टँडिंग द इमोशन्स ऑफ अदर्स. ह्या गोष्टी आल्या पाहिजे. आणि ह्या गोष्टी आपल्या सॉफ्ट स्किलच्या लेसन मध्ये घेणार आहे मी तुमचं, राईट. सो देन communication as a management skill importance, because see something, certain topics or certain titles are repeated, only the way of writing is changed. So तुम्हाला answers द्यायला पण सोपं जाणार आहे, लक्षात ठेवा. important because managers need to give direction. बरोबर आहे. तुम्हाला डिरेक्शन म्हणजे रस्ता नाही सांगायचा आहे, इथून उजवीकडे जा तिकडून डावीकडे जा, हे नाही सांगायचं आपल्याला. डिरेक्शन्स म्हणजे तुम्हाला त्या कंपनीतले रूल्स, पॉलिसीज, राईट, या सगळ्या, त्यांनी कसं वागलं पाहिजे, इथे काय रिक्वायरमेंट आहे, कोणाला कधी कॉन्टॅक्ट करायचा, ह्या सगळे तुम्हाला डिरेक्शन द्यायला लागतात. दुसरं, मोटिवेट. You need to motivate people. You are the motivator for them. There will be lot of reasons, lot of issues happening in the organization which will create insecurities in the mind of your employees, and their manager has to play the key role to motivate them, keep them in positive thinking, right? So motivation हा खूप मोठी फॅक्टर असतो लोकांना पॉझिटिव्ह ठेवायला. Managers must be able to convince customers they should do business with them. Means तुम्ही एखाद्या क्लायंटशी बोलताय तर तुमची कन्व्हिन्सिंग पॉवर इतकी भारी पाहिजे, बोलबच्चनपणा. तसेही तुम्ही एमबीए ची पोरं बोलायला हुशारच असतात, चतुर असतात, राईट. म्हणजे इंग्लिश बोलायचं राहू देत, पण अदर वे ऑफ कम्युनिकेशनला हुशार असतात. तुमच्यात पर्स्युएशन पॉवर स्ट्रॉंग असते, डेव्हलप झालेली असते. So this persuasion power has to be developed because you have to convince your customer and you have to get the business.
राईट. मॅनेजर मस्ट बी एबल टू ऍब्झॉर्ब आयडियाज ऑफ अदर्स. इगो नको. इगो हा माणसाचा थॉट प्रोसेस ब्लॉक करतो, लक्षात ठेवा. कशाचा इगो करायचा? आपण काय मिळवलंय? एक डिग्री घेऊन मॅनेजर झाला म्हणून काय आयुष्यात फार भारी केलंय का? इमॅजिन, राईट. रतन टाटा करतात का इगो? आहे का त्यांना इगो? तुम्ही सक्सेसफुल लोकांची लिस्ट काढा. मॅक्सिमम लोक असे आहेत जे ग्राउंडेड आहेत, ज्यांना इगो नाहीच आहे, आणि त्या लोकांना पब्लिक रिस्पेक्ट करते. त्या सक्सेसफुल लोकांना पीपल लव्ह देम. So if you want to become a manager who is loved by his employee, you have to set aside your ego. Remember this. इगो तुमच्या आयुष्यात सक्सेसला कायम बॅरियर येणार आहे. आणि पहिले आधी स्वतःला विचारायचं, मी कशाचा इगो करतो? माझ्यात आहे का एवढं की मी इगो केला पाहिजे? राईट. सो सेट असाइड युअर इगो. एखाद्याबद्दल सेल्फ इस्टीम आणि इगो ह्याच्यामध्ये खूप थिन लाईन असते, लक्षात ठेवा. ती थिन लाईन ओळखून चालायची. इगो नाही करायचा म्हणजे कोणाचं काही ऐकून घ्यायचं असं मी म्हणत नाहीये, पण काही लोकांना इतका अननेसेसरी इगो असतो आणि तो इगो त्यांचा बॅरियर बनतो. तू मला कोण सांगणार? राईट. हा काय, हा मूर्ख आहे, हा आत्ता आलेलं पोरग मला आयडिया देते का? मी त्याच्या आयडिया ऐकू का? तू फ्रेशर आहेस ना, आत्ता जॉईन झालाय ना, तुला काय कळतं मार्केटचं? यू नेव्हर नो कुठला मुलगा कधी काय पटकन आयडिया देऊन जाईल. राईट. सो यू शुड बी एबल टू ऍब्झॉर्ब द आयडियाज. मॅनेजर्स मस्ट बी एबल टू परस्वेड अदर्स. म्हणजे तेच, कन्व्हिन्सिंग पॉवर तुमची खूप स्ट्रॉंग पाहिजे. तुम्हाला एखाद्याला कन्व्हिन्स करायचंय की तुला ह्या जॉब साठी हायर केलंय, पण तुला आम्ही सध्या त्या रोल मध्ये शिफ्ट करतोय, तर तुमची कन्व्हिन्सिंग पॉवर इतकी स्ट्रॉंग पाहिजे ना की तुम्ही त्याला दाखवून दिलं पाहिजे की का तो रोल पण त्याच्यासाठी चांगला आहे. नाहीतर लोक असे शिफ्ट करायला नाही म्हणतात. राईट. सो ही तुमच्यामध्ये कन्व्हिन्सिंग पॉवर पण ऍज अ मॅनेजर इज मच रिक्वायर्ड. नाव नेक्स्ट इज चॅनल्स ऑफ कम्युनिकेशन. म्हणजे ऑर्गनायझेशन मध्ये कशा टाईपचं कम्युनिकेशन होतं किंवा कुठेही नॉर्मली, पण हे ऑर्गनायझेशनशी रिलेटेड आहे जास्त. हाऊ द चॅनल्स ऑफ कम्युनिकेशन वर्क. म्हणजे कशी कशी इन्फॉर्मेशन फ्लो होते, कसे कसे लोक एकमेकांशी बोलतात. फर्स्ट इज फॉर्मल और इनफॉर्मल. देर इज अ फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन और देर इज अ इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन. कुठल्याही ऑर्गनायझेशन मध्ये या दोन्ही पण वेज वर्क होतात. ठीक आहे. फॉर्मल वे मध्ये कसं असतं, व्हर्टिकली, हॉरिझॉन्टली आणि डायगोनली ह्या तिन्ही वेनी मेसेजेस फिरत असतात. व्हर्टिकली म्हणजे ऍक्च्युली टॉप टू बॉटम किंवा बॉटम टू टॉप. ओके. म्हणजे वरून खाली किंवा खालून वरती. म्हणजे तुमच्या सीईओ कडनं एखादा काहीतरी नवीन रूल आला की तो खाली सांगितला जातो, तो मॅनेजर्सला सांगितला जातो, मग तो टीम लीड्सला सांगितला जातो आणि मग तो टीम मध्ये फ्लो होतो. हे वरून खाली होतं. खालून वरती मेसेज कसा जातो? खालच्यांचे काही कन्सर्न्स असतील ते टीम लीड कडे जातात, टीम लीड ते मॅनेजर कडे आणतात, मॅनेजर त्यांच्या सिनियर कडे जातो आणि मग ते सीईओ पर्यंत पोहोचतं आणि मग त्याच्यावर काहीतरी रेझोल्युशन होतं. तिसरं असतं डायगोनल, म्हणजे क्रॉस, इकडून तिकडे क्रॉस मध्ये जातं. ओके. म्हणजे असं सिरियली वर खाली न होता डिरेक्टली एम्प्लॉईज डिरेक्ट सिनियर मॅनेजरला जाऊन भेटतात, असे डायगोनल कम्युनिकेशन होतात. किंवा इनफॉर्मल. इनफॉर्मल म्हणजे ग्रेप वाईन. ग्रेप वाईन म्हणजे काय? एनीबडी? ग्रेप आणि वाईन असं त्याचा अर्थ नाहीये, तो तसा काढायचा नाही. किंवा ग्रेपची वाईन असा पण अर्थ काढायचा नाहीये. इट इज अ वन वर्ड, ग्रेप वाईन. अजय? ओके. माहितीये कोणाला? No, ma'am. ओके. ग्रेप वाईन मीन्स गॉसिप्स. राईट. इनफॉर्मली काय स्प्रेड होणार? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन काय होणार? तुमची चॅटिंग, तुमचं गॉसिपिंग. राईट. तुम्ही इनफॉर्मली एकमेकांशी, तुला माहितीये का काय झालं आज? तुला माहितीये त्याला प्रमोशन मिळालं आणि अजून तुझं नाव पण घेत नाहीये प्रमोशनचं. तुला माहितीये बॉस त्याला फेवर करतो नेहमी, आपल्याला तर विचारत पण नाही. हे सगळं जे त्याला ग्रेप वाईन म्हणतात. आणि हे सगळं इनफॉर्मली सुरू असतं, सगळं ऑर्गनायझेशन मध्ये चाललं असतं. फॉर एक्झाम्पल, एखाद्या मॅनेजरला बॉसने सांगितलं की मी 4 दिवसांनी हे नवीन रूल्स आणणार आहे, तुम्ही आत्ता कोणाला बोलू नका,
पण एक 4 days नंतर मी अनाऊन्स करणार आहे सगळ्यांच्या समोर की आपल्याकडे हे रूल्स इम्प्लिमेंट होत आहेत. त्याच्या कुठे पोटात राहते, तो कोणाला तरी त्याच्या लेवलच्याला सांगतो, तुला माहितीये का 4 दिवसांनी आपल्या इथे हे रूल येणार आहे. तो आणि कोणाला तरी सांगतो, ते 4 दिवसाच्या आत त्यांना सगळं माहिती झालेलं असते की 4th day ला आपल्या इथे काय अनाउन्समेंट होणार आहे. राईट. सो अशा प्रकारे पण इन्फॉर्मेशन फ्लो होते. हे सगळे कम्युनिकेशनचे चॅनल्स आहेत ऑर्गनायझेशन मध्ये. लक्षात ठेवा, फॉर्मल मध्ये वरून खाली, खालून वरती, डायगोनली, आणि इन्फॉर्मल मध्ये थ्रू गॉसिप खूप इन्फॉर्मेशन फ्लो होतात. रुमर्स थ्रू इन्फॉर्मेशन फ्लो होतात. आणि ह्या सगळ्यांची कंट्रोल मॅनेजरला लागतो. आणि विचार करा, मग मॅनेजरला जर हा सगळा इन्फॉर्मेशन पाहिजे असेल एखाद्या ऑर्गनायझेशन मध्ये, तर त्याला सगळ्यांशी मिंगलिंग करता आलं पाहिजे. तो जर त्याच्या तोऱ्यात राहिला की मी मॅनेजर आहे, माझ्या केबिन मध्ये विचारूनच यायचं, मी केबिनच्या बाहेर येणार नाही, तर संपला. त्याला काही माहित नसतं की ऍक्च्युली ऑर्गनायझेशन मध्ये काय सुरू आहे. तुम्हाला जर खरी माहिती काढायची असेल ना, तर तुम्हाला ह्या लोकांच्यात जाऊन बसायला लागतं. तेव्हा तुम्हाला त्यांचे ऍक्च्युअल गोष्टी कळायला सुरुवात होते. आणि हेच तुमच्यातलं कम्युनिकेशन मध्ये हे सगळं येतं. लक्षात ठेवा, फक्त इंग्लिश बोलणं आणि इंग्लिशची कमांड असं नाहीये. Okay, so that is a language which proficiency you should have, especially when you are dealing with a client, when you are dealing with a customer, to get the business. But when you want to deal with your people, you have to be one of them, and then you are able to handle everything in a proper way. तुम्ही काही वेळेस rumors त्यांच्यात बसून तिथंच थांबवू शकता. ती rumors spreadच होत नाही, कारण तुम्ही तिथंच त्याला क्लॅरिफिकेशन देऊन टाकले. पण ती कळायला तुम्ही त्यांच्यात गेलं पाहिजे. सो अटिट्यूड बदला. मग मी परत परत एकच सांगते की अटिट्यूड बदला. अटिट्यूड बदलला ना की खूप गोष्टी सॉर्ट आउट होतात. सो दीज आर डिफरंट चॅनल्स, वी आर गोइंग टू सी देम. फॉर्मल चॅनल्स. Okay, these are channels which are controlled by managers in the official capacity. Manager किंवा त्याचे senior level ची लोक, they will be controlling all these formal channels. म्हणजे सॉरी, फॉर्मल वेनी येणारे त्यांचा कंट्रोल असतो. बाकी काय, इट डिफाइन्स ऑथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप वर्टिकली, डायगोनली. ओके, हे झालं. आय हॅव टोल्ड यू ऑल दिस. ग्रेपवाइन म्हणजे गॉसिप्सच आहे, आय गेस. ग्रेपवाइन इज अ कम्युनिकेशन चॅनल. नाव, व्हॉट इज ऍडव्हान्टेज? ऍडव्हान्टेज ऑफ चॅनल्स. चॅनल्सचा उपयोग काय आणि डिसएडव्हान्टेज काय? तर काय असू शकतं? ऑथेंटिसिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, म्हणजे जेव्हा इन्फॉर्मेशन वरून खाली फ्लो होते तेव्हा ती ऑथेंटिक असते. फॉर्मल मध्ये, इनफॉर्मल मध्ये नसते. फॉर्मल मध्ये ती ऑथेंटिक असते. फॉर्मल कम्युनिकेशन चॅनल्स हेल्प्स इन स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन ओव्हर वाईड जॉग्राफिकल एरियाज. म्हणजे तुम्ही तुमचे डिफरंट डिपार्टमेंट्स असतील कुठे कुठे, तर तिथपर्यंत ते पोहोचवू शकता. एक पुण्यात, एक हैदराबादला, एक मुंबईत आहे, तर तुम्ही सगळीकडे पोहोचवू शकता. स्पेसिफिक ऑर्गनायझेशनल हायरकी, म्हणजे थ्रू हायरकी ती इन्फॉर्मेशन फ्लो होते. म्हणजे वरच्यांकडनं खाली, मग खाली, मग खाली, मग खाली असं येतं, किंवा खालून वर 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 जातं. डायगोनल वेनी खूप कमी वेळेस होतं. जर त्यांना कोणी मधला पर्सन एंटरटेन करत नसेल तरच लोक डायगोनल वे अडॉप्ट करतात, नाहीतर तसं अलाउड नसतं ऑर्गनायझेशन मध्ये. कंपन्यांमध्ये तर प्रोसिजर सेट असतात. माहितीये, तुम्ही डायरेक्ट ह्याला ईमेल लिहूच शकत नाही. तुम्हाला ईमेल आधी तुमच्या टीम लीडला, तुमच्या मॅनेजरला लिहायला लागतो. मग तो मॅनेजर त्याच्या ईमेल आयडी वरनं हा कन्सर्न फॉरवर्ड करतो, तेव्हाच ते सिनियर लोक वाचतात. तुम्ही डिरेक्ट केला तर ते वाचत पण नाही. ते त्या मॅनेजरला सांगतात, तुझ्या एका एम्प्लॉईचा मला मेल आलाय, ही इज नॉट सपोज टू कॉन्टॅक्ट मी म्हणून डिरेक्ट. इट हॅज टू गो थ्रू द प्रोसिजर. सो दे कॅन कम अँड डिरेक्टली नॉक माय डोर असं डायरेक्टली सांगतात. Then coordination and control. So everything is there when you go through some channels. Disadvantage काय? Missing information due to many channels. आता काय होतंय, सीओनी काहीतरी सांगितलं, मधल्यानी गॉसिप, प्रत्येक जण आपापलं काहीतरी त्याला जोडून देतो. राईट. अजयला काहीतरी मेसेज दिला, अजयनी सांगताना अक्षताला त्याला आपला स्पाइस लावून दिला, अक्षतानी सांगताना अजून त्याला स्पायसी केलं, अक्षयाने सांगताना चैतन्याला अजून स्पायसी केलं, आणि चैतन्य तर त्याचं हॉरिबलच काहीतरी वेगळं कन्व्हर्जन करून दिलं. सो ह्या गोष्टी पण खूपदा होतात, इवन इफ इट इज कमिंग थ्रू द फॉर्मल चॅनल. हा डिसएडव्हान्टेज आहे त्याचा. टाइम कन्झ्युमिंग असतं.
वरच्याला वेळ आहे तेव्हा तो सांगतो, खालच्याला वेळ आहे तेव्हा तो सांगतो. असं करत करत ते खालच्या लेवलला जायला एक एक महिना 2-2 महिने जातात कम्युनिकेशन यायला खालपर्यंत. एक्सपेन्सिव्ह, बऱ्याचदा हे डॉक्युमेंटेड असतं कारण त्याचे एव्हिडन्सेस असतात. यू आर अग्रीइंग टू ऑल दिस न्यू रूल्स, यू आर अग्रीइंग टू ऑल दिस न्यू टर्म्स. मग त्याच्यावर तुमच्या सह्या असतात, मग त्याच्यात पेपर वर्क होतं. सो इट इज एक्सपेन्सिव्ह. लॅक ऑफ पर्सनल टच, because it is coming through channel. There is no personally, somebody is not coming and taking the responsibility. तुम्ही मॅनेजरला जाऊन म्हटला, सर मला हा रूल पटत नाही, मी नाही करणार ह्याच्याप्रमाणे, काय मी नाही सही करणार ह्याच्यावर. तो काय म्हणणार, अरे मी काय करू, मला माझ्या सिनियर मॅनेजरनी हा रूल सांगितला. तुम्ही सिनियरला जाऊन, मग सर तुम्ही सिनियरला जाऊन सांगा आम्हाला हे रूल्स मान्य नाहीयेत. मग ते सिनियर कडे जाणार, मग तो सिनियर म्हणणार, मेनी व्हॉट शुड आय डू यार, SDM हॅव टोल्ड मी टू फॉलो दिस थिंग, राईट. सो काय होतं, कोणीच पर्सनल कमिटमेंट घ्यायला तयार होत नाही, सगळे एकमेकावर ढकलून देतात कारण एका माणसाने समोर येऊन सांगितलं नाहीये. तर हे त्याचे डिसएडव्हान्टेजेस आहेत चॅनल्सचे. पण कंपनी चॅनल, फॉर्मल चॅनल्स थ्रूच वर्कआउट होते, लक्षात ठेवा. कंपनीमध्ये सगळं थ्रू चॅनलिंगच होतं आणि इनफॉर्मल वे तर भयंकर असतो, भयंकर असतो. गॉसिप्स कुठेही जा, आता नेहा काम करती, नेहा सुद्धा गॉसिप करत असेल, अद्वैत गॉसिप करत असेल, असं कुठेच नसतं जिथं गॉसिपिंग नसतं. कारण आपल्याला गॉसिपिंग शिवाय राहणंच शक्य नाही. आणि असं काही नाहीये की मुलीच गॉसिप करतात, मुलं सुद्धा इक्वली तेवढंच गॉसिप करतात. आणि हे मी प्रूव्ह करू शकते तुम्हाला, कारण आय हॅव सीन दिस एक्झाम्पल्स बाय माय सेल्फ, की असं नाहीये की फक्त मुली गॉसिप करतात, मुलांना सुद्धा तेवढंच गॉसिपिंग आवडतं. फक्त ते मुलींवर ढकलून मोकळे होतात की मुलींना गॉसिप खूप आवडतं म्हणून. Informal, again the same, it is an unofficial way of giving the messages. It flows freely throughout the organization. इथं काय असतं, बॅरियरच नाही ना, कोणी कोणालाही रूमर, आपली ऑर्गनायझेशन मधले असलेले तुमचे काय म्हणतात ते मावश्या आणि ते असतात ना स्वीप करायला किंवा पाणी वगैरे द्यायला, त्यांच्या थ्रू सुद्धा मेसेजेस इन्फॉर्म हे होतात माहितीये, अशा चॅनल थ्रू. सो इन्फॉर्मल चॅनल थ्रू त्यांच्याकडनं पण तुम्हाला भरपूर माहिती मिळते. काही ठिकाणी तर सांगतात, अरे ते बॉस आणि त्याची बायको घरी भांडतात आणि इथं येऊन तुम्हाला 4 गोष्टी अगदी नॉलेजच्या शिकवतात. हे असल्या लोकांकडनं मिळणारे इन्फॉर्मेशन असतात, राईट. हा बॉस, त्याचं बाहेर काय काय तुम्हाला काय माहित, इथं येऊन शानपणा करतो तुमच्या समोर, राईट. मग झालं, तुम्हाला नवीन इन्फॉर्मेशन आली तुमच्याकडे तुमच्या बॉस बद्दल. सो ग्रेप वाईन थ्रू या इन्फॉर्मेशन खूप पसरतात आणि त्याला काही बॅरियर नसतं, काही चॅनल नसतो, कोणी कोणालाही जाऊन काही सांगून येतं. Okay, it has a very free this thing, but sometimes it is needed when you want to make people understand. म्हणजे कसं असतं माहितीये, एखादा रूल सांगितला ना, कधी कधी ना ऑर्गनायझेशन मुद्दामून ह्या गोष्टी अशा पसरवतात रूमर सारख्या किंवा ह्याच्यासारख्या, आणि लोकांच्या रिॲक्शन्स बघतात की जर आपण असे रूल टाकले तर लोक कसे रिॲक्ट करतील, आणि नंतर ते ठरवतात की असे रूल्स इम्प्लिमेंट करायचे की नाही. म्हणून पण ते गेम करतात, ते असं तुमच्या रूमर्स मुद्दामून सोडतात आणि ते बघतात की तुमचे काय रिॲक्शन होते. सो मॅनेजरला ना क्रिएटिव्ह असायला लागतं. म्हणून बघा, ह्या सगळ्या रिक्वायरमेंट तुमच्यामध्ये बघितल्या जातात. तुम्ही क्रिएटिव्ह आहात का, लिडरशिप क्वालिटीज आहे का, तुमच्यात टीमवर्क आहे का, तुम्ही कोलॅबरेटिव्ह आहेत का, तुमच्यात इमोशनल इंटेलिजन्स आहे का, नंतर आर यू एबल, डू यू हॅव एम्पॅथी, ह्या सगळ्या गोष्टी एका मॅनेजर मध्ये बघायला. सो यू हॅव टू बिल्ड युअर पर्सनॅलिटी इन दॅट वे. लक्षात ठेवा, मॅनेजर डिग्रीनी होणार नाही, मॅनेजर तुम्ही तुमच्या परफॉर्मन्सनी होणार आहात. डिग्री हे फक्त तुम्हाला दाखवायला होईल की मी MBA केलंय, पण त्याचे जर प्रिन्सिपल्स, त्याच्यातले जर मिळालेले नॉलेज तुम्ही स्वतःत आणलं नाही आणि स्वतःमध्ये बदल घडवला नाही, तर तुम्ही ऍज अ सक्सेसफुल मॅनेजर स्टँड आउट नाही होऊ शकत, लक्षात ठेवा. आणि हे सगळं आपण स्वतः ठरवलं तर करू शकतो. सो डोंट थिंक की हे अवघडच आहे, असंच आहे. फक्त आपला माइंडसेट पाहिजे की आय वॉन्ट टू चेंज, आय वॉन्ट टू स्टॉप ऑल माय निगेटिव्ह थिंग्स, आय वॉन्ट टू बी अ गुड मॅनेजर. मला असा मॅनेजर बनायचंय की मला सगळ्यांना मी आवडलो पाहिजे, ऑर्गनायझेशनसाठी मी खूप इम्पॉर्टंट व्यक्ती ठरलो पाहिजे किंवा ठरले पाहिजे, आणि मला असं छान माझी टीम बिल्ड करता आली पाहिजे.
माझ्या टीम मधल्या एकूण एक माणसाबद्दल मला प्राऊड फील झाला पाहिजे, असं मॅनेजर बनलं पाहिजे. आणि ह्याच्यासाठी तुम्हाला आधी स्वतःवरतीच काम करायला लागणार. हा MBA चा कोर्सच त्यासाठी असतो, लक्षात ठेवा. हा MBA चा कोर्स डिग्री गेला नसतो. माझे काही स्टुडंट्स आहे ना, ते इतके व्हेरी डिफरंट इम्पॅक्ट अँड विथ ते असं येत नाही. म्हणून हे तुमच्यामध्ये आणा. आता जोपर्यंत ऑनलाईन सुरू आहे वगैरे कोविडमुळे इट इज ऑल हेल्पलेस फॉर पीपल. कॅन ट्राय टू बी मोर vigilant or फक्त ते पण rumors ऑर्गनायझेशन मध्ये लक्षात ठेवा. सो दे गेट इन्फॉर्मेशन. मला एक चार्ट दिला होता, मिसेस दाखवते फॉर्मल आणि इन्फॉर्मल कम्युनिकेशन मध्ये फरक. सो इट इज जस्ट फॉर युअर नॉलेज की कारण खूप छान छान गोष्टी होत्या त्याच्यात. आता फॉर एक्झाम्पल सोर्स. ओके, फॉर्मल मध्ये तुम्ही ट्रेस करू शकता की हे कुठून आलं, कोणी हे सांगितले बाबा की हे असं काहीतरी होणार आहे. मग तुम्ही बॅक जाऊन म्हणू शकता की हा ह्या मॅनेजरनी सांगितलं होतं सगळ्यांना की ह्या गोष्टी होणार आहेत म्हणून. इनफॉर्मल राईट. आता चैतन्यनी काय सांगितलं ते तिसरंच सांगितलं, आपण जे एक्झाम्पल पाहिलं ते. राईट. मग चैतन्याला जर आपण क्वेश्चन केला तर तो अक्षयाचं नाव घेतो. अक्षय म्हणते मी असं बोललेच नाही, हे माझे वर्डिंगच नव्हते. कारण चैतन्यनी त्याला आणखीन तिसरा मसाला लावून गोष्ट सांगितली. ते अक्षय काही बोललेच नव्हती. सो यू कॅन्ट ट्रेस इट. यू कॅनॉट ट्रेस इट दॅट हू हॅव स्टार्टेड दिस रूमर. आज सगळ्यात कोणीच करू शकलेलं नाही. बरोबर आहे. तुमच्या व्हॉट्सअपवर रूमर येतात, तुमच्या ह्याच्यावर रूमर्स येतात. काहीतरी होऊ दे ना बाहेर की लगेच पुण्यात असं झालं, पुण्यात तसं झालं. मध्ये तर किती रूमर्स पसरायचे बापरे त्या कोविडवरनं आणि ह्याच्यावरनं. सो त्याला कोणीच ट्रेस करू शकत नाही. देन स्पीड कसा असतो बघा. फॉर्मल कम्युनिकेशनला वेळ लागतो. जेव्हा सिस्टम येते तेव्हा वेळ लागतो, जेव्हा प्रोसिजर येते तेव्हा वेळ लागतो. पण जेव्हा गॉसिप असतं, जेव्हा रूमर असतं, त्याला वेळच लागत नाही. 2 मिनिटात इकडचं तिकडे पोचतं सगळं. राईट. आत्ता इथून आत्ता म्हंटल ना असं, अरे तुला माहितीये अक्षयने असं केलं ना, अक्षताला ती असं बोलली, दुसऱ्या मिनिटाला सगळ्यांच्या व्हॉट्सअप मधनं मेसेजेस बाकी सगळ्यांना. एक एंटायर बॅचला कळलं की आज अक्षताला काय बोलली ते. isn't it? पण तेच फॉर्मली यायला मात्र वेळ लागतो. सो दिस इज हाऊ दिस प्लेज अ डिफरंट रोल. ओके, हे पॅटर्न ऑफ ग्रेपवाईन दिलेत त्यांनी. आय जस्ट ऍडेड इट. यू कॅन टेक अ लुक. हे असं फिरतं, एकाचं सगळ्यांना जातं, एकाचं दुसऱ्याला, दुसऱ्याचं तिसऱ्याला, वन टू अनदर, वन टू ऑल. म्हणजे एकच माणूस सगळ्यांना वेगवेगळ्या गोष्टी सांगतो किंवा तोच पसरवतो रूमर्स वगैरे. इच रॅन्डमली टू ऑल. कोणी कोणालाही कुठल्याही मीडियमला जाऊन सांगून येतं, कोणालाही कुठल्याही लेवलच्या व्यक्तीला काहीतरी सांगून येतं. सम टू सिलेक्टिव्ह पर्सन. काही लोक काही सिलेक्टेड, म्हणजे मॅनेजर असेल तर तो त्याच्याच लेवलच्या 2 मॅनेजरला सांगेल, मग ते त्याच्या जवळच्या कुठल्या तरी टीम लीडरला सांगतील. असं सिलेक्ट करून रुमर स्प्रेड व्हायला सुरुवात होती. सो असं असे पॅटर्न असतात ग्रेपवाईनचे. ओके, आता हे हाऊ मॅनेजर्स कॅन मेक यूज ऑफ ग्रेपवाईन आणि डायमेन्शन्स ऑफ कम्युनिकेशन आहे. हे सेम आहे आपल्या ह्याच्यासारखं, आणि वर्बल कम्युनिकेशन आहे. हे पॉइंट सगळे आपण नेक्स्ट क्लासला कम्प्लीट करू, कारण 8 वाजून गेले. माझ्या आधी पण तुमचा एक क्लास होता वाटतं, बिफोर माय क्लास. येस मॅम. राईट. सो यू मस्ट बी मेंटली टायर्ड आय गेस. किती होतात दिवसात क्लासेस? मॉर्निंग टू इव्हनिंग 3. Oh, so this is third class? No, 4th. it's हो मॅम. After this, after this you have another class? yes. Oh God. Okay, then I'll wind up. Okay. So see you on. Yes. बोला बोला, कोण बोलतंय? Okay, we'll wind up today and we'll cover the rest of the part on Friday.
I'll try to finish this topic on Friday. So then on Monday onwards, we can start with the new topic, speaking worthy. Okay, everybody? Okay, ma'am. Ma'am, is it possible to send the PPT? म्हणजे Yeah, I will send you. Once I finish with all the topics, I'll send you this all PPT to you. Okay? Okay, no problem. Okay. I'm making topic wise different PPTs. So मी ही सगळी पाठवून देते तुम्हाला first chapter ची. Okay, okay. Okay, so don't worry about that. And I will send you some links also from where I have taken this content so that you can go there and read in the descriptively पण तुम्ही वाचू शकता त्या links वरनं. So मी chapter wise पण links काढलेले आहेत तुमच्या. Okay, ma'am. Yes. Okay then everybody. See you on Friday. Okay. Till then, bye. Take care. Good Thank night.